नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लास्ट टाइम आपणे यूनिट नंबर 1 मैथमेटिक्स में TYBSc पेपर नंबर 7 में TYBSc पेपर नंबर 7 में लास्ट टाइम आपणे शुं जोयुं हतुं तो के लास्ट टाइम आपणे लेटिस कोने कहेता हता ए आपणे जोयुं हतुं। तो लेटिस में आपणे एम कीधुं हतुं कि कोई लेटिस क्यारे थाय तो के एनो मीनिंग एंटीसिमेट्रिक, कोई रिफ्लेक्सिव अने ट्रांजिटिव माटे जो होय तो आपणे लेटिस कहेता हता। लास्ट टाइम आपणे एक्जाम्पल जोयो तो के मैं शुं कीधुं हतुं तो के लेटिस कोई पावर सेट ऑफ ए माटे xy बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एल अने x स्टार y इज इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y माटे अने x रिंग सम y x यूनियन y माटे l स्टार रिंग सम इज अ लेटिस आपणे प्रूफ कर्युं हतुं। तो एमनी माटे कोम्युटेटिव, एसोसिएटिव अने एडसॉर्प्शन माटेनो आपणे एक काले एक्जाम्पल जोयुं। एक्जाम्पल पछी अहींया एक थियरम आवे छे। थियरम आपणने एम कहे छे थियरम एम कहे छे के लेट एल स्टार रिंग सम बी ए लेटिस। आपणने एल स्टार रिंग सम बी ए लेटिस कीधेलुं छे। त्यारबाद फॉर ए बी बिलोंग्स टू एल, ए बी ना जे घटक छे ई आपणे एल मांथी लेवाना छे। डिफाइन अ रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन आर इन एल is A related to B, then implies A star B is equals to A, then R is partial order relation इन एल। आपणे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नी बात करवानी छे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन माटे आपणे लास्ट टाइम जोयुं हतुं के कोई पार्शियल ऑर्डर रिलेशन माटे कोई पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होय तो त्यां आपणे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेता हता, एंटीसिमेट्रिक कहता था। एंटीसिमेट्रिक माटे ए रिलेटेड टू बी होय अने बी रिलेटेड टू ए होय तो ए इज इक्वल्स टू बी माटे त्यां आपणे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन माटे एंटीसिमेट्रिक कीधुं हतुं अने ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ करवानो छे। आपणे ए रिलेटेड टू बी माटे ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एनो पहेलो घटक ए आपेलो छे एवुं आपणे प्रूफ करवानुं छे। सौप्रथम आपणे रिफ्लेक्सिव तो तमने कही सकीए के वी हेव A star A means A related to A is equals to A कारण के आपणे पहलो घटक अहींया लेवानो छे। तो A related to A माटे आ प्रूफ थयुं। तो A related to A माटे then implies कही सकीए के the set means R आपणे कोई रिलेशन आपेलो छे L माटे तो R is reflexive relation। आ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने कीधो। त्यारबाद बीजा माटे आ पहला माटे हतुं। बीजा माटे हूँ एम कहूँ छूं के कोई एंटीसिमेट्रिक माटे कहीए तो एंटीसिमेट्रिक माटे ए रिलेटेड टू बी देन इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए माटे आपने शू मळवुं जोईए एनी माटे ए इज इक्वल्स टू बी मळवुं जोईए। तो ज्यारे ए रिलेटेड टू बी होय त्यारे ए रिलेटेड टू बी माटे ए स्टार बी इज इक्वल्स टू आपणे ए कहीए छीए
અને બી રિલેટેડ ટુ એ હોય તો આપણે બી સ્ટાર એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી કહી શકીએ, કારણ કે એમનો પહેલો ઘટક લેવાનો છે એટલા માટે. તો અહીંયા બી સ્ટાર એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે એ સ્ટાર બી, તો એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ, તો એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ધેન ઇમ્પ્લાઇઝ એન્ટીસિમેટ્રિક ક્યારે કીધું છે તો કે એ રિલેટેડ ટુ બી હોય, ધેન ઇમ્પ્લાઇઝ બી રિલેટેડ ટુ એ હોય ક્યારે તો કે એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી માટે. તો આપણે એન્ટીસિમેટ્રિક કહેતા હતા. તો અહીંયા આપણને એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ મળ્યું, બી સ્ટાર એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી મળ્યું. તો એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કોમ્યુટેટિવને હિસાબે લખી શકીએ કે એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી સ્ટાર એ. તો ધેન ઇમ્પ્લાઇઝ એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે રિલેશન માટે શું લખીએ છીએ તો કે એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા બાજુમાં લખીએ ધેન કોમ્યુટેટિવ, કારણ કે કોમ્યુટેટિવ રૂલ માટે આપણે અહીંયા લખી શકીએ. બરાબર છે. તો એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આ સમીકરણ ઉપરથી અહીંયા આપણે એ લખ્યો અને બી સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સમીકરણ ઉપરથી બી લખ્યું. ધેન ઇમ્પ્લાઇઝ એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી. એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી માટે તો આપણે કહી શકીએ કે એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી મળ્યું. ધેન ઇમ્પ્લાઇઝ આર રિલેટેડ એ રિલેટેડ ટુ બી, ધેન ઇમ્પ્લાઇઝ બી રિલેટેડ ટુ એ, તો એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી. તો અહીંયા આપણે આર ઇઝ એન્ટીસિમેટ્રિક, આર કેવો મળ્યો એન્ટીસિમેટ્રિક મળ્યો. હવે આર એન્ટીસિમેટ્રિક મળ્યો. હવે આપણે જોઈએ કે ટ્રાન્ઝિટિવ પ્રૂફ કરવાનું છે. તો ટ્રાન્ઝિટિવ માટે આપણને કઈ શરત આપેલી છે તો કે થર્ડ વન, ટ્રાન્ઝિટિવ માટે એ રિલેટેડ ટુ બી એન્ડ બી રિલેટેડ ટુ એ, ધેન ઇમ્પ્લાઇઝ બી રિલેટેડ ટુ સી, એ બી સી બિલોંગ્સ ટુ એલ માંથી લેવાના છે, ધેન ઇમ્પ્લાઇઝ એ રિલેટેડ ટુ સી. તો એ રિલેટેડ ટુ બી માટે અહીંયા હું આ રિલેશનની મદદથી એ સ્ટાર બીની મદદથી હું શું લખી શકું તો કે હું એમની મદદથી એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હું અહીંયા એ લખી શકું. ત્યારબાદ બી રિલેટેડ ટુ સીની મદદથી બી સ્ટાર સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી લખી શકું. તો આમની મદદથી મારે શું કરવું છે તો કે આમની મદદથી મારે અહીંયા પ્રૂફ કરવું છે કે એ સ્ટાર સી. તો મારે અહીંયા પ્રૂફ કરવું છે. એમના માટે હું તમને કહું કે એ રિલેટેડ ટુ બી, બી રિલેટેડ ટુ સી અને સી ધેન ઇમ્પ્લાઇઝ બી રિલેટેડ ટુ એ રિલેટેડ ટુ સી મારે પ્રૂફ કરવું છે. તો એ રિલેટેડ ટુ સી મારે પ્રૂફ કરવું છે તો એ સ્ટાર સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મારે શું પ્રૂફ કરવું પડે સી. એ સ્ટાર સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મારે એ પ્રૂફ કરવું પડે. એ સ્ટાર સી માટે હું એ સ્ટાર સી લઈ લઉં. એ સ્ટાર સી તો એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હું અહીંયા શું લખી શકું તો કે એ સ્ટાર બી લખી શકું. તો એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ સ્ટાર બી સ્ટાર સી. તો એ સ્ટાર બી સ્ટાર સી મીન્સ એ સ્ટાર આપણે એસોસિએટિવની મદદથી હું અહીંયા લખી શકું કે એ સ્ટાર બી સ્ટાર સી. બી સ્ટાર સીની મદદથી હું આમની મદદથી લખી શકું કે બી. તો એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થાય તો કે એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા મને એ મળે છે. તો એ સ્ટાર સી ઇઝ એ ધેન એ રિલેટેડ ટુ સી. તો આપણે લખી શકીએ કે ધેન ઇમ્પ્લાઇઝ એ રિલેટેડ ટુ બી એન્ડ બી રિલેટેડ ટુ સી implies A related to C. તો A related to C માટે અહીંયા મને શું મળ્યું તો કે R is transitive. તો R અહીંયા મારી પાસે ટ્રાન્સિટિવ મળ્યો. તો હું અહીંયા કહી શકું કે ધ L star ring sum is a lattice. લેટિસ માટે મારે અહીંયા સૌપ્રથમ મેં શું પ્રૂફ કર્યું તો કે લેટિસ માટે મેં સૌપ્રથમ રિફ્લેક્સિવ કીધું આ રિલેશનની મદદથી. ત્યારબાદ સિમેટ્રિક કીધું. સિમેટ્રિક માટે અહીંયા સૌપ્રથમ ઘટક બી છે એટલે બી કીધું. કોમ્યુટેટિવની મદદથી મેં એન્ટી સિમેટ્રિક પ્રૂફ કર્યું કારણ કે કોમ્યુટેટિવ
A સ્ટાર B ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ B સ્ટાર A લખી શકાય. તો A સ્ટાર B ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ A કીધું, B સ્ટાર B ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ B કીધું, તો A ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ B માટે મારે અહીંયા એન્ટીસિમેટ્રિક પ્રૂફ કરવું હતું. A related to B and B related to C. A, B, C belongs to L લેટીસમાંથી લીધેલું છે. અને A related to C માટે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મારે A પ્રૂફ કરવું હતું. તો એ મેં અહીંયા પ્રૂફ કર્યું અને ત્યારબાદ મેં કીધું કે then implies A related to C is equals to A, then R is a transitive, then L star and ring sum is a lattice. તો હું અહીંયા થિયરમ કમ્પ્લીટ કરું છું. એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એવો થિયરમ છે, તો એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એવો થિયરમ છે તો ત્યાં આપણે જોઈશું. ત્યાર પછીનું થિયરમ છે લેટિસ માટેનું જ છે. આપણને L સ્ટાર રિંગ સમ B એ લેટિસ આપેલું છે. AB બિલોંગ્સ ટુ કોઈ L માટે GLB AB is equals to A star B and list upper bound AB is equals to A ring sum B respective partial order R on L. મોસ્ટ IMP છે, એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. તો અહીંયા તમારે થિયરમ મોસ્ટ IMP થિયરમ છે, જોઈએ. તો થિયરમ માટે વાત કરીએ તો કે લેટ L સ્ટાર ring sum be a lattice for any two element AB belongs to L માટે આપણે વિચારવાનું છે. Now GLB AB is equals to શું કીધું છે A star B and LUB AB is equals to A ring sum B. So with respect to partial order R on L કોઈ રિલેશન આપેલો છે. રિલેશન માટે આપણને શું કીધેલું છે તો કે L સ્ટાર ring sum be a lattice, two element AB belongs to L, GLB AB is equals to A star B અને LUB AB is equals to આપણને શું કીધું છે A ring sum B with respect to partial order R on L. આપણને A star B આમના લેટિસની મદદથી આપણને GLB A star B પ્રૂફ કરવાનું છે અને પહેલા આ પ્રૂફ કરશું ત્યાર પછી આપણે આ પ્રૂફ કરવાનું છે. તો એડસોર્પ્શન લોની મદદથી આપણે A ring sum A star B is equals to A star B means આપણે ત્યાં A લખી શકીએ અને A ring sum A is equals to A. એડસોર્પ્શન લો આપણે જોયો હતો, તો આપણે એમની મદદથી આપણે પહેલા લેશું. ત્યારબાદ A star B is less than or equal to A પહેલી જ પ્રોપર્ટી લેટિસની આપેલી હતી. ત્યાં આપણને કીધું હતું કે A સ્ટાર B ઇઝ લેસ ઓર ઇક્વલ A અને કોઈ B રિંગ સમ માટે આપણે લખી શકીએ કે A સ્ટાર B ઇઝ લેસ ઓર ઇક્વલ B. A સ્ટાર B લોઅર બાઉન્ડ માટે A B બંને છે, તો પરિણામ નંબર 1 અને 2 આપણે ત્યાં નામ આપશું અને A લેસ ઓર ઇક્વલ A સ્ટાર B આપણે લોઅર બાઉન્ડ માટે કહીએ. એ જ રીતે કોઈ એનો X ઘટક લેશું, કોઈ X એને અધર લોઅર બાઉન્ડ એની બીજી કોઈ અધર લોઅર બાઉન્ડ લેશું અને એમની માટે આપણે પ્રૂફ કરશું. તો જોઈએ પ્રૂફ વી હેવ ટુ A ring sum B A star B is equals to A. આપણને એડસોર્પ્શન લો આપેલો છે. એડસોર્પ્શન લો આપણને આપેલો છે અને એમની માટે આપણને ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી જ આપેલી છે. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી લેટિસની એવું કહે છે કે A સ્ટાર B ઇઝ લેસ ઓર ઇક્વલ A. A સ્ટાર B ઇઝ લેસ ઓર ઇક્વલ A. આમને ઇક્વેશન નંબર શું કહી દઈએ 1. અગેન કોઈ B માટે લખીએ. અગેન B ring sum A star B is equals to B. આપણે B માટે કહીએ તો A સ્ટાર B is less or equal B માટે ઇક્વેશન નંબર 2 કહીએ. તો
તો ઇક્વેશન નંબર 2 માટે અહીંયા બી આપેલું છે, તો ઇક્વેશન 1 અને 2 પરથી કહી શકીએ કે a સ્ટાર બી ની આપણને લેસોર ઇક્વલ આપેલું છે, એટલે a અને b એની શું છે લોઅર બાઉન્ડ. આપણે થિયરમમાં કંઈક ત્રીજી પ્રોપર્ટી આપેલી હતી લેટિસની, એમાં લોઅર બાઉન્ડ હોય તો જે સભ્ય જે ઘટક આપેલો હોય એને લેસોર ઇક્વલ કહીએ છીએ, અને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ માટે અને અપર બાઉન્ડ હોય તો એ ઘટકને પહેલાં લઈ અને લેસોર ઇક્વલ કહીએ છીએ. તો રિંગ સમમાં આપણે બી લેસોર ઇક્વલ એઝ રિંગ સમ બી કહેશું, કારણ કે ત્યાં આપણે અપર બાઉન્ડ કહેવાની છે. તો અહીંયા લોઅર બાઉન્ડ માટે શું કહીએ તો કે a સ્ટાર બી, આ a સ્ટાર બી એ a અને b બંનેની લોઅર બાઉન્ડ થાય, તો a સ્ટાર બી ઇઝ એ લોઅર બાઉન્ડ ઓફ ab. લોઅર બાઉન્ડ ab માટે આપણે કહીએ કે ફ્રોમ 1 and 2, 1 અને 2 ઉપરથી આપણે કહી શકીએ તો કે 1 અને 2 ઉપરથી શું કહી શકીએ તો કે a સ્ટાર બી છે એની લોઅર બાઉન્ડ છે. હવે પાછી એની આપણે લેટ એક્સ બી એની અધર લોઅર બાઉન્ડ, કારણ કે આપણે હજી પ્રૂફ કરવાનું છે અધર લોઅર બાઉન્ડ. તો અધર લોઅર બાઉન્ડ પણ કોની તો કે a અને b ની, a અને b ની આપણે અધર લોઅર બાઉન્ડ લઈ લઈએ તો આપણને શું મળે તો કે x લેસોર ઇક્વલ a એન્ડ a x લેસોર ઇક્વલ b. કોની લોઅર બાઉન્ડ લેવાની છે તો કે a અને b ની લોઅર બાઉન્ડ લેવાની છે, એટલે a અને b ને લેસોર ઇક્વલ a અને લેસોર ઇક્વલ b કીધું. લેસોર ઇક્વલ a અને લેસોર ઇક્વલ b માટે આપણે અગાઉનું થિયરમ જોયું હતું કે x સ્ટાર a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x, આપણે પહેલો ઘટક લેતા હતા, અને x સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x. તો આપણને એસોસિએટિવ રૂલ આપેલો છે, આપણે કન્સિડર કરીએ એસોસિએટિવ રૂલ. તો x સ્ટાર a સ્ટાર x સ્ટાર a સ્ટાર b, અથવા આપણે આને આવી રીતે લખી શકીએ x સ્ટાર a સ્ટાર b. ગમે એની મદદથી x સ્ટાર a મીન્સ આના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આ પણ લખી શકીએ. તો x સ્ટાર a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે શું કીધું x કીધું, તો x સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પણ અહીંયા શું મળ્યું x. તો આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણને શું મળ્યું તો કે x. તો x સ્ટાર a સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x, ધેન x લેસર ઇક્વલ a. કોની માટે તો કે x સ્ટાર a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x માટે. તો x સ્ટાર a લેસર ઇક્વલ b થાય x માટે. તો x ઇઝ x સ્ટાર a માટે અહીંયા આપણે લીધું હતું, x સ્ટાર a સ્ટાર b માટે લઈ શકીએ તો કે x સ્ટાર a સ્ટાર b માટે લઈએ તો અહીંયા આપણને શું મળે તો કે x સ્ટાર a સ્ટાર b માટે a સ્ટાર b x લેસર ઇક્વલ a સ્ટાર b. તો અહીંયા મેં પ્રૂફ કર્યું કે a સ્ટાર b છે એની આપણે આ લોઅર બાઉન્ડ આપણે કીધી હતી કે અધર એની લોઅર બાઉન્ડ. તો લોઅર બાઉન્ડ માટે મેં કીધું હતું, તો અહીંયા લોઅર બાઉન્ડ એ બી થઈ, તો એની ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ માટે આપણે લખી શકીએ કે 10 વી સે a સ્ટાર b is the greatest lower bound of AB. કહી શકીએ a સ્ટાર b માટે, a સ્ટાર b માટે કોની ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ તો કે AB ની. તો a સ્ટાર b ની ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ માટે a સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ કોની તો કે AB ની. તો આપણે આ ફર્સ્ટ વન આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું. તો અહીંયા ફર્સ્ટ વન આપણને કમ્પ્લીટ થાય છે. જોઈ લઈએ સૌપ્રથમ થિયરમ આપણને શું કહેવા માંગે છે, ત્યારબાદ LUB ની આપણે વાત કરશું. તો થિયરમ છે લેટ L સ્ટાર ring sum be a lattice for any two element AB belongs to L, then GLB AB is equals to A star B પ્રૂફ કરવાનું છે. તો એમની માટે આપણે એબ્સોર્પ્શન લો માટે A ring sum A star B is equals to A કીધું. A star B is less or equal A, and again B star A star B B ring sum A star B is equals to આપણે B કહી શકીએ. તો A star B is less or equal B. તો A star B A અને B
બંનેની લોઅર બાઉન્ડ છે, માટે આપણે કહી શકીએ કે a સ્ટાર બી એ ધેન લોઅર બાઉન્ડ a એન્ડ બી. તો 1 અને 2 ઉપરથી કહી શકીએ એક્સ બી એની અધર બાઉન્ડ છે એ બી માટે, તો એક્સ લેસ ઓર ઇક્વલ એ એન્ડ એક્સ લેસ ઓર ઇક્વલ બી. તો એક્સ સ્ટાર એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ એન્ડ એક્સ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ. તો અધર લોઅર બાઉન્ડ માટે આપણે એસોસિએટિવ રૂલ માટે આપણે આ બેની મદદથી એક્સ કીધું અને એક્સ ઇઝ લેસ ઓર ઇક્વલ એ સ્ટાર બી કહી શકીએ. માટે એની અધર લોઅર બાઉન્ડ તો ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ એ બીની એ સ્ટાર બી માટે તો GLB એ બી ફાઇન કર્યું. આવી જ રીતે મારે LUB લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ AB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ રિંગ સમ બી ફાઇન કરવું છે. તો રિંગ સમ બી ફાઇન કરવા માટે જો અહીંયા આપણે સ્ટાર ફાઇન કરવા માટે આપણે રિંગ સમ એડસોર્પ્શનમાં 12 લીધું હતું અને અહીંયા શું હું 12 લઈશ એનાથી વિરુદ્ધ 12 લઈશ. તો ત્યાર પછીનું જોઈએ LUB AB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ સ્ટાર બી ફાઇન કરવું છે. તો LUB AB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મારે એ સ્ટાર બી ફાઇન કરવું હોય તો LUB AB એ રિંગ સમ બી. એ રિંગ સમ બી માટે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ R ઓન L કીધેલું છે. મારે એ ફાઇન કરવું હોય તો હું અગેન એડસોર્પ્શન લો લઈ લઉં. જ્યાં રિંગ સમ ફાઇન કરવું હતું ત્યાં મેં 12 સ્ટાર લીધો અને જ્યાં મારે સ્ટાર ફાઇન કરવું હોય ત્યાં હું રિંગ સમ લઈશ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા એ કહી દઈએ. તો એ પહેલાં આવશે, જો ખાસ ધ્યાન રાખજો જ્યારે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ લેશું ગ્રેટેસ્ટ હશે ત્યારે જેને આપણે લોઅર બાઉન્ડ અથવા અપર બાઉન્ડ કહેશું ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ કહેશું તો એ પહેલાં આવશે અને LUBમાં શું આવશે LUBમાં પહેલાં આવશે અને ગ્રેટેસ્ટ લોઅર અપર બાઉન્ડમાં પહેલાં આવશે અને લોઅર બાઉન્ડમાં પછી આવશે. તો આમને એડસોર્પ્શન લોની મદદથી આપણે લીધેલું છે કહી દઈએ. ત્યારબાદ આપણે શું કહીએ તો કે બી સ્ટાર એ રિંગ સમ બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી. તો બી લેસ ઓર ઇક્વલ એ રિંગ સમ બી. તો આમને હું ઇક્વેશન નંબર 1 આપું, આમને ઇક્વેશન નંબર આમના માટે 2 આપું. તો ફ્રોમ 1 એન્ડ 2 ઉપરથી હું શું કહી શકું તો કે 1 એન્ડ 2 ઉપરથી હું કહી શકું કે A સ્ટાર બી ઇઝ એન અપર બાઉન્ડ રિંગ સમ બી ઇઝ એન અપર બાઉન્ડ એ બી કહી શકું. એ અને બી એ રિંગ સમ બીની શું છે તો કે અપર બાઉન્ડ ઓફ એ બી. અપર બાઉન્ડ ઓફ એ બી માટે મેં અહીંયા શું કીધું તો કે ત્યાં એક્સ લીધો તો હું અહીંયા વાય બી એની અધર અપર બાઉન્ડ ઓફ એ બી. અપર બાઉન્ડ છે એટલે જે બાઉન્ડ આવશે એ એની પહેલાં આવશે. તો એ બાઉન્ડ એ અને બી માટે એ અને બી પહેલાં આવશે અને વાય એની અપર બાઉન્ડ છે એટલે એ પછી આવશે. તો અહીંયા એ રિંગ સમ બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે વાય લખી શકીએ. આવી જ રીતે બી રિંગ સમ વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વાય લખી શકીએ. તો એસોસિએટિવની મદદથી એ રિંગ સમ બી કૌંસમાં વાય લખી શકીએ. તો આમની મદદથી હું એ રિંગ સમ બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વાય માટે એ રિંગ સમ બી રિંગ સમ વાય એસોસિએટિવની મદદથી લખી શકું. તો બી રિંગ સમ વાયની મદદથી આમના મદદથી શું લખી શકીએ વાય લખી શકીએ અને એ રિંગ સમ વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વાય. ધેન એ રિંગ સમ બી રિંગ સમ વાય માટે શું કહી શકું એ રિંગ સમ બી રિંગ સમ વાય માટે આમની ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મને વાય મળ્યું તો હું એ રિંગ સમ બી એની લેસ ધેન વાય કારણ કે એની અપર બાઉન્ડ એ રિંગ સમ બી ઓફ વાય એની અધર આપણે અપર બાઉન્ડ વાયને કીધું હતું એટલા માટે. ધસ વી સે a ring sum b is the least upper bound of ab. તો LUB કહી શકીએ કે AB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ રિંગ સમ બી જે આપણે પ્રૂફ થાય છે આ એની અધર બાઉન્ડ લીધી. તો અહીંયા આપણે
જોઈએ LUB AB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ A રિંગ સમ B કીધેલું. A સ્ટાર આપણે એડસોપ્શનની મદદથી મેં કીધેલું કે રિંગ સમ પ્રૂફ કરતા હોય તો 12 સ્ટાર લેવાનો અને 12 સ્ટાર લેતા હોય તો અંદર જે પ્રૂફ કરવાનું હોય એ રિંગ સમ હોય. તો અહીંયા રિંગ સમ છે તો આપણે 12 સ્ટાર લીધો એમની મદદથી. શું કામે લીધો? કારણ કે એ રિંગ સમ બી આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે. તો એની અધર આપણને ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ A કીધું છે તો એની અપર બાઉન્ડ A ગ્રેટર ધેન લેસર ઇક્વલ A પ્લસ બી. ખાસ ધ્યાન રાખજો રિંગ સમમાં અપર બાઉન્ડ હશે તો અપર બાઉન્ડમાં પહેલા જે અપર બાઉન્ડ આપણે એના ઘટક કહેશું એ આવશે. તો અહીંયા b લેસર ઇક્વલ A પ્લસ બી. તો ફ્રોમ 1 અને 2 અહીંયા 1 અને 2 ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે A પ્લસ બી રિંગ સમમાં ઇઝ AB એની શું છે અપર બાઉન્ડ. y એની અધર બાઉન્ડ લીધી AB માટે તો A લેસર ઇક્વલ y અને B લેસર ઇક્વલ y માટે A રિંગ સમ y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ y અને B રિંગ સમ y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ y માટે A રિંગ સમ B રિંગ સમ y આપણે એસોસિએટિવિટી માટે A રિંગ સમ B રિંગ સમ y માટે A રિંગ સમ y. તો અહીંયા B રિંગ સમ y માટે આપણે એમની ઉપર લીધું ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ y કહી શકીએ. તો A રિંગ સમ y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ y માટે વી કેન સે ધેટ ધીસ A રિંગ સમ B ઇઝ અપર બાઉન્ડ ઓન AB. ધેન પ્રૂવ ધેટ LUB AB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ A રિંગ સમ B. તો અહીંયા આપણને પાર્શિયલ ઓર્ડર રિલેશન R ઇન L આપેલું હતું. તો અહીંયા આપણે લેટિસ માટે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ત્યાર પછીના લેક્ચરમાં આપણે શું જોઈશું તો કે ડાયરેક્ટ પ્રોડક્ટ ઓફ લેટિસ વિશેની ચર્ચા કરીશું.